हाँ जी, अमृतसर सिटी पुलिस वालों अलग अलग टीमां बना के जिस तरीके नाल नशा तस्करी के विरुद्ध मुहिम चलाई गई है, इस विच खास तौर पर CIA दीयां टीमां ने जो अपनी कारगुजारी अज अर्ली मॉर्निंग दिखाई है वो बड़ी शलाघायोग है। इस विच 1.5 किलो हैरोइन दे नाल नाल 2 वैपन्स, छोटे वैपन पिस्टल 32 बोर दे ते ड्रग मनी पौने 8 लाख ड्रग मनी जिहड़ी है वो रिकवर हुई है। इस विच 5 जिहड़े दोषी जिहड़े समगलर्स है वो भी फड़े गए। ये बरामदगी ते अरेस्ट इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बैकवर्ड लिंकेज है जिहड़ा वो इंपॉर्टेंट समगलर्स दे नाल जाके जुड़दा है, जिस विच कि रजिंदर गंजा जंडियाला तो काफ़ी इनफेमस समगलर इस तो पहला रह चुका है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। इस तो इलावा नरिंदर निंदी करके समगलर है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। नरिंदर निंदी धूलका पिंड के रहने वाला, थाना खलचियां तो ये उत्ते पहला 2 मुकदमे NDPS दे भी दर्ज है, एक होर गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। जिहड़े 5 दोषी इस विच फड़े गए हैं जिन्हां तो ये हैरोइन, ड्रग मनी ते वैपन्स एम्यूनीशन रिकवर होया है, उन्हां च हरभेज सिंह उर्फ जावेद जो कि 22 सालों का लोहारका कलां का रहने वाला, सुनील मसीह 21 साल का बल्लड़वाल अजनाला का रहने वाला, लवप्रीत सिंह हैप्पी उम्र करीब 26 साल, ये भी लोहारका कलां के रहने वाला, जुगल किशोर जो कि तकरीबन 30 साल का मजीठा एरिया के रहने वाला, ते विशाल करीब 19 साल की उम्र है, ये भी लोहारका कलां का रहने वाला है। इस विच जो कुल रिकवरी हुई है 1 किलो 500 ग्राम हैरोइन, 7,88,000 रुपये ड्रग मनी भारतीय करंसी, 2 पिस्तौल 32 बोर दे, 13 लाइव राउंड्स 32 बोर दे, एक कार I-20 चिट्टे रंग की जिसका नंबर PB02 CQ 2272 है, 2 इलैक्ट्रॉनिक कंडे जिहड़े छोटे हैरोइन नूं तोलन वास्ते रखे गए। इस तो इलावा ड्रग मनी नूं काउंट करन वास्ते जिहड़ी मशीन है वो भी इस विच रिकवर हुई है। इन्हां ते जिहड़े पिछले मुकदमे हैं 4 जाणियां ते जो इन्हां दी क्रिमिनल हिस्टरी, क्रिमिनल पास्ट भी है। हरभेज सिंह एलियस जावेद के उपर 4 मुकदमे हैं जिन्हां च 3 NDPS के मुकदमे ऑलरेडी है, एक असला एक्ट 307 का मुकदमा भी है। लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के उपर 8 मुकदमे नज़र च आए है, जिहदे च 302 IPC का मुकदमा भी है, ND के मुकदमे भी है, चोरी के मुकदमे भी है, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे भी है। जुगल किशोर जो कि मजीठा एरिया का रहने वाला, ये उपर भी पहला
ਐਨਡੀ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਖੇਪ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਡਲਰਸ ਕੋਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪੈਡਲਰਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਲੱਕ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ। CIA ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ DCP ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ADCP ਡੀ ਸਾਹਿਬ, DSP ACP ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ CIA, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦਾ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰੋੜੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫਲੈਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ
ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁਰਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਸਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ। ਸਰ, ਨਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਏ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਵੱਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹਰਪੇਜ ਏਲੀਅਸ ਜਾਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ BPO ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, BSF ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੈਟ। ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। 2-3 ਜੀ। 13 ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਚਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 112 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 112 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧੀ ਡਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਡਰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਗਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੱਥ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਸਰ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਐਂਡ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੈਡਲਰਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ।